Okay, can you see the screen? जी सर। So, okay, আজকে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিব না কারণ আমি ইউনিভার্সিটিতে এসেছি তো ইউনিভার্সিটি অ্যাটেন্ডেন্স শিট আনিনি जी सर। Okay, so you can see those the testability measures and controllability and observability. Right, আমরা যে সার্কিটগুলি দেখি any circuit, so the every circuit has a controllability, right? If we consider any input like any either AND gate or any kinds of circuits, so what is the testability? Like how can we test? So the testability measure has a two component, and there are two components for testability. And the one is controllability, the first one, and the second one is observability. Controllability is actually coming from control. How can we control? And the ability to control the output, that is a controllability. Right? And observability is how to observe, right? The ability to observe. That's the main meaning of the word controllability and observability. But in detailed form, so you see here it says, in order to be able to do whatever we want with the given dynamic system under control unit, the system must be controllable. Right? So that means how easy a system can be controlled is controllability, and how hard or how easy to observe the output is actually the, if you want to say in a concrete form, that what is the controllability and observability. So but this is the definition. A definition is not the most important. The important thing is how to measure it and how to measure those controllability and observability of a circuit. So there are different ways. There is a mathematical formulas are there, so we'll find it. Here is another definition of controllability and observability. Say if you read it, the initial controllability measures ranged from 0 to 1. And the 0 means this is no control, and any 1 means the highest control, highest level of control. We call the maximum is 1 and the lowest is 0. And the controllability of a node A in a given logic circuit is correlated with the percentage of nodes in the circuit that must be set to specified logical values in order to justify a logic value on the node A. Eh, eh, Right, so the text looks like a little bit complicated, right? Understand, but I don't know. This is another definition. Controllability of a logic circuit is defined as the difficulty of setting a particular logic input signal to 0 or 1. I think this is I like this definition. This is a more, looks like a more simple to understand. Right? Is controllability of a logic circuit is defined as the difficulty of setting a particular input signal to 0 or 1. And observability is very similar way, is defined as the difficulty of observing the state of a logic output signal 0 or 1. Right? So I like this one. So you better if you want to memorize, and then you can keep it. But anyway, we will measure it. The controllability is actually defined by combinational controllability. This is CC, and combinational observability is defined as CO in abbreviated form. And in here it says there is some basic things we need to remember in order to calculate the value of those, the controllability of a circuit or observability of a circuit, or measuring those two things. It says uh, if n is a primary input node of a digital circuit,
then the controllabilities of node n are defined as follows. This controllability for 0, this one means combinational controllability of 0 at node n is equal to 1, and the other one is combinational controllability of 1 at node n is also 1. Right? If the node n is a primary, remember this is important, this must be a primary node, right? For if is a node inside the inside the circuit, that is node 1, that will be some other values we will calculate very soon. And so at the primary, for any circuit, at the primary input, so controllability of 0 and controllability of 1, both are 1 actually, right? And this observability is measured if the U is the primary output, and this one is a primary output. If you consider this a primary output, then the observability of the output will be 0. Now it's, if you say this is the whole circuit, and there's a lots of circuit inside, maybe we can consider, let's say there are a lot of things inside. Let's say there is an AND gate, and then there is an inverter, and there is another one, and then let's say there is a, and there is a OR gate, let's say here. Right? If we consider these are the circuits, right? So these are the circuits, we don't know what is inside. This is IC, so we don't know inside. So these are the primary. Let's say this is the primary input is A, B, and C, and this is a Y is the output. So it says a observability at in here. So it's a combinational observability. That means CO at point Y, right, will be 0, and because this is a primary output. But if we consider this, and remember the observability always starts from the primary output, and controllability starts from the primary input, because these are the controlling values. Right? These are the A, B, C are the inputs, and those will be used to control the circuit. So at each of the input, and if we consider this is and there is 3 nodes actually, 3 primaries. Input means 3 nodes. And if we consider this is a 1 node here, 1 here, and 1 here. Right? So now there is a CC0 at A, CC0 at A, and CC0 at A, and at the primary input will be 1, and CC1 and 1 also. CC1 at A also will be 1. Right? And if you consider CCB input, CC0B, that is also 1. Right? That means all the control CC01, all of these 3 inputs are 1, but the output is 0. So that is the base function. And now if we want to calculate the controllability, for example, in here, the controllability in here is given, is all the time, is the primary, is always 1. So now if we want to find or measure the controllability at point Y, if you want to measure the CC0 at Y, at point Y, that will be something else. In here we don't know, this is something different value. And also CC1 at Y, that is also different, and we don't know, right? We have to calculate. So and that we have to start from here and then go step by step and find the controllability at output. The similar or opposite way, the observability will start from the right side at the output. And if you want to find the observability at point A, B, C, then you have to go backward in this way. Observability জন্য তোমাকে backward যেতে হবে,
আর কন্ট্রোলেবিলিটির জন্য ইউ হ্যাভ টু গো ফরওয়ার্ড, not starting from one. Controllability and observability starts from here. So this is the technique. So any questions so far? এটা বুঝতে পেরেছো কন্ট্রোলেবিলিটি কাকে বলে? No question? একটু কথা বলো তোমরা, নাহলে আমি বুঝতে পারবো না তোমরা আছো কিনা। জি স্যার। হ্যাঁ জি ওকে স্যার ওকে, হ্যাঁ তো একটু রেসপন্স করে মাঝে মাঝে, না আমি ডিসকানেক্ট হয়েছি কিনা। ওকে, সো বুঝতে পেরেছো না কন্ট্রোলেবিলিটি কিভাবে মেজার করতে হয়? কন্ট্রোলেবিলিটি হলো ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করে আউটপুট পর্যন্ত যেতে হবে, আর অবজারভেবিলিটি হলো তার অপোজিট। তাহলে এখন দেখো ফর্মুলা আছে আমাদের, সিসি আমরা কি করে বের করব সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কি করে যাব এটা বলেছে এখানে। এখানে অনেক কিছু বলা আছে, লেখা আছে, ইউ ক্যান রিড। বাট আমরা যদি এখান থেকে দেখি, দেখো এখানে বলছে ফর ইস লজিক গেট দ্যাট উই অবজার্ভ উই অ্যাড ওয়ান। ওকে, ওটা বলো, এখান থেকে স্টার্ট করো। If a logic gate output is produced by setting only one input to a control value, then output controllability equal to minimum of input controllabilities plus 1. দেখো ফর্মুলাটা খেয়াল করো। If a logic gate output is produced by setting only one input to a controlling value, মানে একটা লজিক গেটের আউটপুটটা যদি তুমি ইনপুটের যে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারো, ইন দ্যাট কেস ওই গেটটার আউটপুট কন্ট্রোলেবিলিটি হবে মিনিমাম ইনপুট কন্ট্রোলেবিলিটিস প্লাস 1। মানে যতগুলি ইনপুট কন্ট্রোলেবিলিটিস থাকবে তার ভিতরে যেটা মিনিমাম সেটার থেকে প্লাস 1 হবে। এটার এক্সাম্পল আগে দেখে নিই আমরা। দেখো এটা একটা ইনভার্টার, এই ইনভার্টারকে আমরা এটার আউটপুটটা যে কোনো একটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি, আইদার 0 অথবা 1 দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। তাহলে আমাদের এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে। The logic gate output is produced by setting only one input, and output can be produced by only one input. তাহলে এই জেড এর ভ্যালুটা আমরা এই এ এর যে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। তাহলে ফার্স্টে আমাদের কি লাগবে? তাহলে দেখো এই যে যেহেতু এটা একটাই মাত্র ইনপুট, তাহলে এটার এই ইনপুটের এটা প্রাইমারি ইনপুট, এ ইজ দ্য প্রাইমারি ইনপুট। তাহলে এর কম্বিনেশনাল কন্ট্রোলেবিলিটি কত ইনপুটে? প্রাইমারি ইনপুটে সিসি 0টাও 1 হবে, সিসি 1টাও 1 হবে। এটা 0কে কন্ট্রোল করারও ভ্যালু 1, 1কে কন্ট্রোল করারও প্রবাবিলিটি কন্ট্রোলেবিলিটি 1 হবে, বিকজ দিস ইজ এ প্রাইমারি ইনপুট। প্রাইমারি ইনপুট হলে আমাদের কন্ট্রোলেবিলিটি অলওয়েজ 1 হয়। তাহলে আমরা এই পয়েন্টে যে আমরা জানি, এখন আমরা এই আউটপুট পয়েন্টের এই পয়েন্টের সিসি বের করতে চাইবো, কম্বিনেশনাল কন্ট্রোলেবিলিটি বের করতে চাইবো। তাহলে এটা কিভাবে বের করব আমরা? এটা বের করব আমরা, এই আউটপুটটা আমরা 0 পাবো কখন? এটা যদি আমরা 0 বের করতে চাই, তাহলে এটা জিরোটা কে কন্ট্রোল করবে? এটাকে এই ইনপুট তো একটাই আছে, তাহলে এটা 0টা কে কন্ট্রোল করবে? এখানে আমরা আউটপুটটা 0 পাবো কে ইনপুটের কোনটা দিয়ে? ইনপুটের 1 দিয়ে। তাহলে ইনপুট কন্ট্রোলেবিলিটিস কোনটা? তাহলে 1, অ্যান্ড দ্যাট ইজ CC1 দিয়ে আমরা পাবো। যদি আমরা CC1 দিই তাহলে আমরা এটা CC0 পাবো। তাহলে সেই CC1 অ্যাট পয়েন্ট এ মানে ইনপুট পয়েন্ট, সেটার সাথে প্লাস আমাদের ফর্মুলা ছিল একটা, এই যে ছিল ইনপুট কন্ট্রোলেবিলিটিস কয়টা? মিনিমাম হতে হবে, কিন্তু এটা আসেই একটা, তাহলে আমাদের মিনিমাম নেব কোনটা?
আমাদের এটা একটা জিনিসই আছে, তাহলে আমাদের এটা মিনিমামের কোনো দরকার নাই। এই পর্যন্ত এটার মিনিমাম হতে হবে, এটা মিনিমাম বলা ছিল। তা আমাদের একটা আছে বলে একটাই মিনিমাম, প্লাস ওয়ান আছে একটা। তাহলে দেখো এটা আমরা সিসি জিরো, এখানকার সিসি ওয়ান অ্যাট এ, এই যে সিসি ওয়ান অ্যাট এ পয়েন্টে ওয়ান, এটার ভ্যালু হবে আমাদের ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু। বুঝছো এটা? ফর্মুলা ইউজ করে আমরা এটা, এই যে এখানেও তুমি দাও, তুমি ওয়ান প্লাস ওয়ান টু হবে। তারপরে আবার আমরা যদি এটার আউটপুটের এইটা কন্ট্রোল করতে চাই, ওয়ানটা আউটপুট এই জেড পয়েন্টের ওয়ান কন্ট্রোল করতে চাই, তখন এটা ইনপুটের জিরো লাগবে, এইটা লাগবে, এবং সেটা এখানে দেওয়া আছে দেখো, সিসি জিরো এ প্লাস ওয়ান, এখানেও টু হবে। আর বুঝতে পেরেছো ইনভার্টারের কিভাবে বের করলাম আমরা আউটপুটের কন্ট্রোলেবিলিটি? জি স্যার। স্যার মিনিমাম বলতে স্যার ও মিনিমাম আমার আমরা desired লাগে যে- না, এটাতে যেহেতু একটাই ইনপুট আছে, তো এই জন্য মিনিমাম মানে তো একটা থাকলে তুমি মিনিমাম কিভাবে বের করবে? এই যে আমরা এখন জি, নিচেরটা যাব, তাহলে মিনিমাম হবে, মিনিমাম আছে তো। হ্যাঁ, এটা আমি এখন নিচেরটাই যে অ্যান্ড গেটে গেলে আমরা দেখতে পাবো এখানে মিনিমাম। বুঝতে পারছো? ইনভার্টারে আমরা ওটা পারবো না, আমরা এখন এই অ্যান্ড গেটেরটা দেখি, এটা দেখো তারপরে বলো। দেখো অ্যান্ড গেটে আমরা যদি জিরো পেতে চাই আউটপুটে, অ্যান্ড গেটের আউটপুটে আমরা জিরো নেবো, এই যে এখানে ফার্স্টেরটা জিরো যদি আমরা পেতে চাই, তাহলে আমরা কিভাবে কোনটা দিয়ে কন্ট্রোল করবো ইনপুটের, বলো তো? স্যার জিরো দিয়ে স্যার, মানে জিরো কোনটা? input জিরো এর এ জিরো আর বিতে জিরো, একটা দিয়ে নাকি দুইটা দিয়ে? দুইটা দিয়ে স্যার। দুইটা দিয়ে কর। হ্যাঁ, দুইটা দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো। তার মানে এটা কোনটা করে দেখো তো, এইটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো এবং এইটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো, তাই না? জিরো জি, পাওয়ার স্যার। জন্য। তাহলে দেখো আমাদের, তাহলে এই যে সেই জিরো পাওয়ার জন্য আমাদের সি সি জিরো অ্যাট পয়েন্ট জেড, এইটা হবে আমাদের মিনিমাম। এই যে মিনিমাম দিছে, মিনিমামে কোনটা লাগবে, কোনটা? এই যে সিসি জিরো এ আর সিসি জিরো বি, এই দুইটার যে কোনো একটা লাগবে মিনিমাম, যেটা এই যে সিসি এ একটা আর সিসি জিরো বি, এই দুইটা ভ্যালুর ভিতরে যেটা মিনিমাম সেইটা আমাদেরকে নিতে হবে, প্লাস একটা ওয়ান আছে ফর্মুলার। তা আমরা এইটা কত জানি, আমরা সিসি জিরো এটা কত, এটা ভ্যালু কত বলো? স্যার জিরো স্যার। স্যার হ্যাঁ, এটা ভ্যালু কত? সিসি জিরো জিরোর ভ্যালু কত? প্রাইমারি ইনপুট 1 হওয়ার কথা না। হ্যাঁ, ওয়ান না সবগুলি? এটা প্রাইমারি তো, জি এগুলি স্যার। সব ওয়ান, প্রাইমারি ইনপুটে সব ওয়ান না? জি স্যার। সব ওয়ান, অতএব এগুলো সব ওয়ান। তাহলে এখন ওখানে বসাই দাও তুমি মিনিমাম, এখানে ওয়ান, এখানে ওয়ান, কমা আছে মাঝখানে, তারপরে এটার মিনিমাম নিতে হবে, এটার মিনিমাম প্লাস ওয়ান। তাহলে মিনিমাম তুমি নাও, এখন ওয়ান আর ওয়ান দুটার মিনিমাম নিলে তো আর একটাই হবে, ওয়ানই হবে, তাহলে ইকুয়াল টু টু হয় না? জি স্যার। বুঝছো? যে কে প্রশ্ন করছিল একটু আগে, জি স্যার। মিনিমাম কেন নিলাম? কিন্তু এখানে এখনো তুমি হয়তো একটু কনফিউশন থাকবে, যে কারণ দুটাই ওয়ান আছে, তাহলে মিনিমাম আর কি হবে, একটা যে কোনো একটা। এরপরে আমরা দেখবো যে একই থাকবে না, যেহেতু এটা আমরা স্টার্ট করলাম, তো এটা তো মিনিমাম সিম্পল একটা গেট, শুধু এর প্রাইমারি আর শুধু ইনপুট আছে আর আউটপুট আছে, এই জন্য আমরা শুধুমাত্র ওই একই পাবো দুটাই এটার মিনিমাম করলে। কিন্তু এরপরে আমরা যখন কমপ্লিকেটেড গেট হবে, আরো কয়েকটা গেট একসঙ্গে লাগানো থাকবে, কমপ্লিকেটেড সার্কিট, তখন দেখবা যে আর ওইরকম মিনিমাম এইটা ওয়ান, এটা ওয়ান, এইরকম আর থাকবে না, এটা ডিফারেন্ট ভ্যালু আসবে, তখন আমরা দেখতে পাবো যে আমরা মিনিমামটা নিব। তারপর এখন দেখো সিসি ওয়ান এর সময় কি আছে, সিসি ওয়ানটা আমরা পড়ি নাই, আমরা শুধু এইটা পড়েছি। একটা ইফ এ লজিক গেট ইজ প্রডিউসড বাই আউটপুট ইজ প্রডিউসড বাই সেটিং অনলি ওয়ান ইনপুট বলেছে। দেখো, যদি একটা ইনপুট দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আউটপুট, তখন এই ফর্মুলাটা কিন্তু আমরা ইনভার্টারে তাই দেখলাম, একটা দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, এখানে অ্যান্ড গেটেও আমরা একটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি, সেজন্য আমরা এটা নিয়েছি। ওকে, কিন্তু ওয়ার গেটে কি হবে বলো তো?
ওয়ার গেটে কি আমরা এই সিসি জিরোটাকে আমরা একটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো? না স্যার, দুইটা জিরো হলে তারপরে জিরো হবে। হ্যাঁ, তার মানে তাহলে দেখো জিরোটা কিন্তু আমরা এর যে কোনো একটা ইনপুট দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। তাহলে এটার জন্য আলাদা ফর্মুলা, আমরা সেটা এখনো পড়ি নাই। কিন্তু যদি দেখি আমরা এই দেখো তো ও না, এটা তো অ্যান্ড গেট না, এটা তো ন্যান্ড গেট। আচ্ছা, আমরা ওয়ার গেটে যাই। এই ওয়ার গেট এটা দেখো তো, আমরা এই ওয়ার গেটের আমরা এই যে জিরো, এইটা দেখো আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, কিন্তু যে কোনো একটা ইনপুট দিয়ে পারি নাকি? না স্যার। না স্যার। কোনটাকে পারি আমরা একটাই যে কোনোটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে? কোন আউটপুটটাকে? ওয়ান কে স্যার। ওয়ানকে। তাহলে দেখো আমরা তাহলে এই ওয়ানটা এখন তো দেখবো, আমরা এই ওয়ানটা সিসি ওয়ান যেটা আউটপুট হবে, আউটপুট ওয়ানটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি ইনপুটের যে কোনো একটা দিয়ে। তাহলে আমরা ওই যে ফর্মুলাটা এখন আমরা শিখেছি ওইটা ইউজ অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তাহলে সেটা হলো, সেটা ওয়ানের জন্য। দেখো এটা কিভাবে হলো, তাহলে যে কোনো একটা ওয়ান দিলেই আউটপুটে ওয়ান আসবে না? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এতে কত দিতে হবে? এতে সিসি ওয়ান হবে, ওয়ান দিতে হবে। তাহলে এই দেখো সিসি ওয়ান এর এইটা লাগবে, এইটা দিলেও আমরা আউটপুটে ওয়ান পাবো। তাহলে এই যে এখানে এই দেখো সিসি ওয়ান এর এ আর বিতে কত দিতে হবে? সিসি ওয়ান। সিসি ওয়ান এটা। তার মানে এই দুটা দিয়ে, এই দুটার যে কোনো একটা দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আউটপুটের ওয়ানটা। সেজন্য দেখো এই যে সিসি ওয়ান এর এ আর সিসি ওয়ান এর বি নিয়েছি আমরা এখানে। এখন এই দুটার ভিতরে যেটা মিনিমাম হবে সেটা তার সাথে একটা ওয়ান প্লাস করতে হবে। তাহলে এটা মিনিমাম কত হবে? এটা ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান সেম হবে, ইকুয়াল টু টু হবে, রাইট? এই যে আমরা এখানে বের করেছি অলরেডি, রাইট? এই যে দিস ইজ অ্যান্সার, রাইট? সো দিস ওয়ান, রাইট? এটা বুঝতে পেরেছো সবাই, রাইট? কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা যে ফর্মুলাটা শিখলাম এই পর্যন্ত, যে ইনপুটটা যদি যে কোনো একটা দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়, দুইটা লাগবে না কন্ট্রোল করতে, যে কোনো একটা দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়, হ্যাঁ, তখন হলো এই ফর্মুলা মিনিমাম, রাইট? মিনিমাম, তারপর ইনপুট কন্ট্রোলেবিলিটি প্লাস ওয়ান। কিন্তু তারপর এখন আসছে দিস ইজ এ কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান। আমরা এটা রুল নাম্বার ওয়ান অ্যাকচুয়ালি। তারপরে রুল নাম্বার টু আছে আবার একটা, সেকেন্ড রুলটা কি দেখো, ইফ এ লজিক গেট আউটপুট ক্যান অনলি বি প্রডিউসড বাই সেটিং অল ইনপুটস টু এ কন্ট্রোলিং ভ্যালু। মানে কি, যদি একটা গেটের আউটপুটটা প্রডিউস করতে গেলে তোমার যতগুলি ইনপুট আছে সবগুলিকেই অ্যাপ্লাই করতে হবে, তা না হলে তুমি আউটপুট পাবে না। তখন ফর্মুলাটা হবে, দেখো তখন ফর্মুলা হলো, দেখো নট মিনিমাম, কিন্তু এখানে সাম অফ ইনপুট কন্ট্রোলেবিলিটি, ভিতরের ভ্যালুটা সেম আছে, কিন্তু এখানে ছিল মিনিমাম আর এখানে হলো সাম অফ অল দোজ প্লাস ওয়ান। যতগুলি আছে সবগুলিকে যোগ করে তার সাথে একটা ওয়ান যোগ করতে হবে। তাই দেখো এটা কোনটার জন্য, দেখো অ্যান্ড গেটের যদি আমরা ওয়ান পেতে চাই তাহলে কি আমরা যে কোনো একটা দিয়ে পাবো ইনপুটের? না স্যার, দুইটাই লাগবে। ইনপুটের দুটো জিনিসই আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে, না হলে আমরা ওয়ান পাবো না। এবং ইনপুটের কোন দুটো অ্যাপ্লাই করতে হবে? দুটোই ওয়ান। দুটার ওয়ান, অ্যান্ড গেট যেহেতু দুটাই, তাহলে দেখো ইনপুটের এই দুটোই লাগবে। এখন সিসি ওয়ান এ মানে এটাকে ওয়ান সেট করতে হবে, বিটাকেও ওয়ান সেট করতে হবে। এই যে গ্রিন কালার, এই দুটাকে যদি আমরা ওয়ান দেই তখনই মাত্র আমরা সিসি ওয়ান পাবো। তাহলে এখন সিসি ওয়ানটা এখানে আমাদের কি হবে? তাহলে দেখো ফর্মুলাটা এখন এটা বলে দিয়েছে, দেখো সিসি ওয়ান এ লাগবে প্লাস সাম, এটা যেহেতু দুইটা ইনপুট আছে এই জন্য দুইটা যোগ করেছে। যদি এখানে 3 ইনপুট থাকতো, এটা মনে করে একটা সি থাকতো, তাহলে সেটা আর একটা ওয়ান আসতো এখানে, তাই না? সিসি ওয়ান এ প্লাস সিসি ওয়ান বি প্লাস সিসি ওয়ান সি, তারপরে প্লাস ওয়ান আসতো। কিন্তু এখানে যেহেতু আমরা 2 ইনপুট নিয়েছি তাহলে আমাদেরকে এখানে ওয়ান, আর এটা দেখো এটার ভ্যালু তো আমরা আগে থেকে জানি, সিসি ওয়ান এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান, সিসি ওয়ান বি ইকুয়াল টু ওয়ান। তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান, তাহলে এই যে ফর্মুলার ওয়ান ইকুয়াল টু 3 হবে। দেখো এখানে সিসি ওয়ান
এই তাহলে আউটপুট এই পয়েন্টে দেখো, এই আউটপুট পয়েন্টে জিরোর কন্ট্রোলেবিলিটি হলো 2, কিন্তু 1 এর কন্ট্রোলেবিলিটি কিন্তু 3 হয়েছে আউটপুট পয়েন্টে। দেখো এখানে প্রাইমারিতে দুটাই একই ছিল, 0 আর 1 এ দুটাই 1 1 ছিল, কিন্তু আউটপুটে গিয়ে দেখো 0টা হলো 2 আর 1টা হলো 3। এইভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে যত তুমি অ্যাডভান্স হবে সার্কিটের প্রাইমারি থেকে আউটপুটের দিকে মুভ করবে, তত এরকম ডিফারেন্ট ভ্যালু চলে আসবে। বুঝতে পেরেছো সবাই? জি স্যার। No question, right? Okay, now we should look at the exactly same thing for OR gate. OR gate কি হবে এখন তাহলে? OR gate আমরা কোনটাকে, দুটাকে 0 না দিলে আমরা 0 পাবো না। তাহলে আমরা যদি এখন 0টা করতে গেলে আমাদের দুটাকেই 0 দিতে হবে। দুটাকেই 0 দিতে গেলে দেখো এই যে সিসি 0 0 0 A 0 B, তার মানে এটা লাগবে হলো এই 0টা লাগবে, আর এর 0টা লাগবে, B এরও 0 এরও 0। এখানে হবে 1 প্লাস 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 3, এখানে 3। হ্যাঁ, তাহলে OR gate আর AND gate লুকস লাইক এ অপোজিট, হ্যাঁ, কিন্তু ইজ নট অলওয়েজ ট্রু। বা সবসময় এইটা যদি ভিতরে থাকতো কখনো সার্কিটের, এটা প্রাইমারি হলে একই হবে, কিন্তু যদি সার্কিটের ভিতরে থাকে তখন OR gate আর AND gate সেম হবে না, কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে যে প্রাইমারি ইনপুটের উপরে। নাও উইল গো ব্যাক টু দ্য AND gate আমরা করেছি। AND gate যখন করলাম এখন দেখো এই দুটাই করে ফেলেছি আমরা, হ্যাঁ, দুটাই শিখে ফেলেছি 0 আর 1। এখন তুমি যদি NAND gate যাও, NAND gate দেখো তো কি হবে। NAND gate দেখো এখানে যেটা AND gate যেটা ছিল মিনিমাম ছিল না এটা, ওকে না তুমি ওটা দরকারও নাই, ওটা মুখস্থ করার। তুমি এটা একটু এখানে দেখিয়ে আবার বুঝো। আমরা যদি এখানে 0 আনতে চাই আউটপুটে, NAND gate 0 আনতে চাইলে কি লাগবে? কে কন্ট্রোল করবে? কোন একটা দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি? যে কোনো একটা ইনপুট দিয়ে এটা আউটপুট কন্ট্রোল হবে, কোনটা? 1 স্যার, OR gate ইকুইভ্যালেন্ট না স্যার? 1 দিয়ে স্যার, একটা 1 দিলে আলটিমেট OR gate এর ইকুইভ্যালেন্ট, কিন্তু একটু প্রবলেম আছে। দেখো আচ্ছা, আগেটা শেখো, তারপর আমরা ইকুইভ্যালেন্ট দেখবো। তুমি একটু ফর্মুলা দিকে তাকায়ও দেখতে পারো, এখনই দুইটাই দেখা যাচ্ছে এখনই। এটা দেখো OR gate এর 1টা যদি তুমি দেখো, এই OR gate এর 1টা হলো এটা, দেখো মিনিমাম সিসি 1A সিসি 1B। এখানে মিনিমাম ফর্মুলা লুকস লাইক সেম, কিন্তু দেখো এই ভিতরের ভ্যালুটা কিন্তু সেম না, এটা সিসি 0, কিন্তু সিসি 0, আর এটা কিন্তু সিসি 1। ওরকম চোখ বন্ধ করে মুখস্থ মনে করলে হবে না, কিন্তু বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এটা খেয়াল করতে হবে, তুমি একটু খেয়াল করো। এখন খেয়াল দেখো, আমরা একবার একটু বোঝালে বুঝতে পারবে, তোমরা বুঝতে পেরেছো অনেকেই। দেখো ফার্স্টে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে এখানে 1 কখন আসবে। এখানে 1 আসবে তুমি ইনপুটে 0 দিলে না আসবে 1? জি স্যার। ইনপুটে যখন তুমি যে কোনো একটা এটা 0 দিলে তোমার AND gate এখানে আসতো 0, তারপরে ইনভার্টার হয়ে এখানে আসবে 1। তার মানে যে কোনো একটা 0 দিলে তোমার 1 আসবে। তার মানে এই সিসি 1টা হবে যে একটা কন্ট্রোলেবিলিটি। এখানে যেটা ছিল সিসি 0, মানে আউটপুটে 0 আসছিল যে কোনো একটা দিয়ে, এখানে আসবে যে 1 আসবে যে কোনো একটা দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে 1টা। আউটপুট 1টা কন্ট্রোল করা যাবে যে কোনো একটা ইনপুট 0 দিলে। তাহলে ইনপুট 0 দিলে কন্ট্রোল করা যাবে। সেজন্য দেখো এখানে মিনিমাম দেওয়া আছে ইনপুট 0, এখানে দেখো 0, এখানে 0। হ্যাঁ, এটা খেয়াল করতে হবে। তাহলে এখানেও একই হবে। তাহলে এখানে 1 প্লাস 1, না 1 প্লাস না, সরি 1 কমা হবে, 1 কমা, আর এটার ভিতরে মিনিমাম নিতে হবে, মিনিমাম প্লাস 1, আর এখানে 2 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দেখো এখানকার 2 হয়েছে এর 1 এর জন্য, আর এখানে 0 এর জন্য 2 হয়েছিল, হ্যাঁ, AND gate। তারপরে আমি মনে করি তোমরা কখনো এটার সাথে আরেকটা মানে মেমোরাইজ করার ট্রাই করো না, কারণ ভুল হতে পারে পরীক্ষার সময়। এটা বুঝে বুঝে করবে। দেখুন তোমার শুধু এই দুইটা জিনিস জানা লাগবে, এই দুইটা ফর্মুলা।
তারপরে এখন যদি তুমি 1 এর জন্য কনসিডার করো, আচ্ছা না এটা দেখো জিরোর জন্য যদি কনসিডার, এখানে যদি তুমি জিরো তৈরি করতে চাও আউটপুটে, এটা জিরো তৈরি করতে গেলে তোমাকে দুটাতেই 1 দিতে হবে না? জি স্যার। জি স্যার। দুটো 1 যদি দিতে হয় তাহলে তোমাকে এখানে আসবে CC1। দেখো CC1, এটা A পয়েন্টের 1, B পয়েন্টের 1 দিতে হবে, এবং সেটা যদি দুটো দিয়েই কন্ট্রোল হয়, যখনই দুটাই দিতে হবে তখন তোমার ফর্মুলা হবে সাম হয়ে যাবে, সামেশন। তাহলে এখানে 1 প্লাস 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 3। সেই এক্স্যাক্টলি তোমার নর গেটে হবে, নর গেট ওই একইভাবে তুমি কন্ট্রোল করবে। তারপর আমরা একটু ওই সেটটাই দেখি। এখন আমরা দেখো এই গেটটা, এটা একই গেট, এক্সঅর গেট। এক্সঅর গেটকে আমরা কিভাবে নিব? এটা কি অ্যান্ড গেট অর গেট দিয়ে তো আসলে মিক্স করেই তো তৈরি করা হয়েছে, তাই না? এখন তোমাকে দেখো এখানে এটা একসঙ্গে তৈরি করা হলেও তুমি এখন খেয়াল করো তো যে এখানে তুমি যদি এই আউটপুটে জিরো তৈরি করতে চাও, এই যে জিরো তৈরি করতে গেলে তুমি কি যে কোনো একটা দিয়ে তুমি তৈরি করতে পারবে? যে কোনো একটা দিয়ে কি তুমি জিরো আনতে পারবে, অথবা দুটা দিয়েই কি জিরো আনতে পারবে? স্যার এটা তো দুইটার কম্বিনেশনই হয় না। কম্বিনেশন, হ্যাঁ রাইট। দেখো দুইটার কম্বিনেশন হবে, সেজন্য এখানে আরেকটা ফর্মুলা আছে, বাট দ্যাট ইজ অলসো হিয়ার ইট সেজ আমাদের রুল নাম্বার 3, 3টা রুল আছে। একে বলছে ইফ an output can be controlled by multiple input set। আগে ছিল মাল্টিপল ইনপুট শুধু না, অনলি এই দেখো অল ইনপুট ছিল, আর এখানে ছিল সিঙ্গেল ইনপুট, অনলি ওয়ান ইনপুট, আর এখানে ছিল অল ইনপুট। আর এখানে হচ্ছে লাস্ট একটা 3 নাম্বার ফর্মুলা হলো মাল্টি ইনপুট সেট লাগবে আমাদের। তাহলে সেট যখন হবে তখন ফর্মুলাটা কিন্তু তোমার ওই প্রথমটার মতোই, এই যে এটার মতোই, কিন্তু এখানে সেটের একটা ব্যাপার আছে। এই যে কন্ট্রোল ইনপুট সেট, ইনপুট না শুধু ইনপুট সেট, এখানে ছিল কন্ট্রোলেবিলিটি শুধু, আর এখানে হলো সেট, আদারওয়াইজ দ্য ফর্মুলা ইজ সেম। তাহলে দেখো এখন এটা আমাদের এক্সঅর গেটের কি, এক্সঅর গেটের ফর্মুলাটা কি মনে আছে তোমাদের? এক্সঅর গেটের আউটপুটটা কি সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে স্যার এ বি বার প্লাস এ বার বি। কি বলেছো আবার বলো? এ বি বার প্লাস এ বার বি। হ্যাঁ এইভাবে এ বি বার প্লাস এ বার বি। গুড। এখন দেখো, এখন তুমি মনে করো এটা তাহলে কখন তুমি জিরো পাবে বলো তো? তুমি ট্রুথ টেবিল জানো, রাইট? এক্সঅর গেটের ট্রুথ টেবিলে কি হয়, কখন জিরো আসে? যখন স্যার দুইটা কিছু সেম ইনপুট আসবে স্যার। দুটাই সেম আসবে, রাইট? আমরা একটু এখানে লিখে রাখি। তাহলে 0 0 আর 1 1 যখন আসবে তখন আসবে জেডটা 0 আসবে, তাই না? এটাই তো। জি স্যার। আর 0 1 অথবা 1 0 আসলে আউটপুট হবে 1। তাহলে এখন আমরা দেখো কি করতে চাই, এখানে আউটপুটটা আমরা জিরোটা বের করতে চাই ফার্স্টে। তাহলে জিরোটা যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের জিরো বের করতে গেলে আমাদের এই দুটারই কম্বিনেশন লাগবে, তাই দুটাই তো লাগবে, জি স্যার। তাই না? দুটাই 0 হতে হবে অথবা দুটাই 1 হতে হবে, রাইট? তাহলে এখন দেখো, তাহলে সেই সেটটা কি সেট? সেই সেটটা হলো এই যে মিনিমাম, আগে আমরা সেটটা লিখি। সেটটাকে কি হবে? সেটটা দেখো, প্রথম সেটটার নাম কি? A0 B0 হতে হবে না? A B দুটোই 0 হতে হবে। তা সেটা কিভাবে লিখবো? এই যে এটা দেখো A0 B0, এই যে ইনপুট না, এটা A ইনপুট, তার ইনপুটে 0 হতে হবে, বিটা ইনপুট 0 হতে হবে, এই যে 0 0, এবং দুটাই যে A পয়েন্ট আর B পয়েন্ট দুটাই 0 হতে হবে। আর একটা কম্বিনেশন কি,
দুটোই 1 হতে হবে। দুইটাই 1 হতে হবে। এই যে A1 A B দুটোই 1 হতে হবে। এই দেখো এই যে এটা 1 এটা 1 দুটোই 1 হতে হবে। তারপর এই দুটো আবার সেট, এটা তো একসঙ্গে না, সেট তো, এটা এটা একটা সেট এটা একটা সেট, তার ভিতরে কমা এই পর্যন্ত সেট। তাহলে এখন দেখো এইটা এখন বের করো তুমি, এটার কত ভ্যালু, CC0A CC0B কত হবে? আমরা জানি সব 1 1 হয়, তাই না? এটা 1, সবগুলি 1ই এখানে। তাহলে এখানে ওর যোগ করলে কত হবে? 2,2, তাই না? এখানে আমরা যদি যোগ করে দিই এগুলি, তাহলে এইটার ভ্যালু কত হবে? CC0A প্লাস CC0B হবে 2, কমা CC011 1, এটাও 2 হবে। এটা প্রাইমারি বলে এটা এরকম হয়েছে আমাদের। এইটার মিনিমাম নিব প্লাস 1, তো কত হবে? তাহলে 2 হবে, 2 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 3। হ্যাঁ, বুঝেছো সবাই? জি স্যার। এখন 1 যদি করতে চাই আমরা, দেখো 1 করতে গেলে আমাদের কি হবে? এই যে 1টা এর অপোজিট হবে, তাই না? দেখো এখানে অপোজিট লিখেছে, দেখো CC01A আর 0B, এটা 1 হতে হবে আর বিটা 0 হতে হবে। এটা নিচেরটা, রাইট? এটা 1 বিটা 0, এই যে দেখো A1 B0। তারপর আরেকটা কি কম্বিনেশন আছে? A0 B1, এই দেখো A0 আর B1, রাইট? এই সময় আমরা এই যে আউটপুটটা 1 পাবো, রাইট? ঠিক একইভাবে তাহলে উপরটাও একই অ্যান্সার আসবে, যদিও এটাও। তো এটা 1 প্লাস 1, এটাও 2 আসবে মিনিমাম, এটাও 2 আসবে, কমা এখানেও 2 আসবে, প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 2 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 3, রাইট? বুঝতে পেরেছো, রাইট? জি স্যার। তারপর ইনভার্টার যখন এটা নর গেট হয়ে যাবে তখন কি হয়? নর গেটের ইকুয়েশন কি? জেড এর বার যদি দিই আমরা, এটা কি হয়? AB প্লাস EB হোল বার। হ্যাঁ, হোল এ বি হোল বার না তো, এ বার বি বার প্লাস এ বি হোল বার হয় নাকি? হোল বার হলে তো ডি মর্গানস দিয়ে ভেঙে যাবে আবার, এরকম না? জি জি স্যার। স্যার। এ বার আর বি বার হবে, আর প্লাস হবে এ আর বি হবে। তার মানে দেখো এখন, তার মানে আমরা যদি ট্রুথ টেবিল করি তাহলে দেখো এ বার বি বার মানে কি 0 0 না? এটা 0 0, হ্যাঁ। 0 0, এটা 1 1, এই কম্বিনেশন এই সেটটা হবে। দেখো এখানে এই যে CC1 যদি আমরা 0 বের করতে চাই, যদি আমরা 0 বের করতে লাগলে কি হবে? তাহলে স্যার আগেরটা থেকে উল্টা হবে স্যার, এক তো দিতে। জেড বার আমরা এখানে উল্টাই, হ্যাঁ এটাও বেটার হয়, রাইট? আমরা অত কিছু লেখা দরকার ছিল না। না, এটা আমাদের লাগবে কোন এই ফর্মুলা লেখার জন্য। ওকে, দেখো এখানে কি হচ্ছে, তাহলে এখানে হবে 1, এইটা হবে 0, তাই না? তার উল্টাটা শুধু শুধু এটা উল্টাই দিলে হয়ে যাবে, যেটা 1 এরটা 0 দিলে হয়ে যাবে। দেখো CC0 0, যেটা 0টা হয়েছে কত? 0টা হবে CC1A প্লাস CC0B। এই দেখো আমি এটা মুছে ক্লিন করি, দেখো এক্স্যাক্টলি সেম, নিচেরটার সাথে মিলে যায়। দেখো এই যে CC0, এটা যেটা 0 নিয়েছো সেটা এটার 1 এর এক্স্যাক্টলি সেম। দেখো এই যে CC1A CC0B, CC1A CC0B, আর একটা সেট হলো CC0A প্লাস CC1B। দেখো এক্স্যাক্টলি সেম এই দুটা, হ্যাঁ? এটা এক্স্যাক্টলি সেম, এর 0টা 1 আর 1টা 0, হ্যাঁ? আর ঠিক একইভাবে তাই হবে, উপরটা 0টা এটা 1 চলে আসছে। দেখো CC0 0, দুটাই 0 0, এখানে 0 0, হ্যাঁ? আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? এনি কোশ্চেন? জি স্যার। তাহলে দেখো এটা তার সাথে প্লাস করে দিলে হয়ে যাবে। এইটা যদি তুমি, সরি, এইটা যদি তুমি জানো, এই চারটা না, আসলে 3টা মতো, অ্যান্ড গেট, অর গেট, আর একটা এক্সঅর গেট আর ইনভার্টার, 4টা জানা থাকলে তুমি সব সার্কিটেই করতে পারবে।
by using this technique. আমরা এখানে অবজারভেবিলিটি আমরা একটু পরে করি, আমরা আগে এটার এক্সাম্পলগুলি দেখে নিই। অবজারভেবিলিটি আগে আমরা রিয়েল এক্সাম্পল একটা দেখছি। এটা বড় সার্কিট মনে করো, এই সার্কিটের দেখো আমরা এই সার্কিটের এই পয়েন্টে আমরা এন পয়েন্টে এখানে যদি আমরা CC0 আর CC1 বের করতে চাই, তখন তো আমরা এটা বের করতে গেলে কি লাগবে, এটা দেখো অর গেট, তাহলে এটার এই পয়েন্টের ই লাগবে না, এই পয়েন্টের CC0 CC1 CC0 CC1 তিনটার জন্যই CC0 আর CC1 লাগবে, তিনটা ইনপুটের। তারপর সেটার জন্য আবার এইটা আবার কি, এটা আবার আউটপুট ফর দিস গেট, আবার এই গেটের আউটপুটের জন্য আবার এই ইনপুটটা প্রাইমারি ইনপুট, বাট দিস ইজ নট এ প্রাইমারি ইনপুট, তাহলে এইটা আবার আউটপুট ফর দিস ফ্রম দিস ওয়ান। তাহলে দেখো স্টেপ বাই স্টেপ তোমাকে যেতে হবে, স্টার্টিং ফ্রম দ্য লেফট সাইড। হ্যাঁ, তাহলে কি করে করি দেখো, আগে আগে আমরা এই N1 পয়েন্টে যাই, আমরা এই পয়েন্টে বের করব, ওরা এখানে অ্যান্সার দিয়ে দেওয়া আছে, কিন্তু আমরা নিজেরা করব। এখন দেখো কি করে হলো, এটা তো আমরা করে ফেলেছি অলরেডি না, আমরা এটা পেরে যাব, তাই না? এটা কি অর গেট না এক্সঅর গেট? এক্সঅর গেটে আমরা এখনই দেখেছি 3-3 হয়, তাই না? এখানে 3-3 হয়েছে না, এই যে 3 হবে। সো দিস ইজ নট এ প্রবলেম, রাইট? এই পর্যন্ত আমরা জানি। তারপরে এটা প্রথমটা কি, এই পয়েন্টের CC0 আর এই CC1, তাই না? এটা পরেরটা হলো CC1, প্রথমটা CC0 হবে সবসময়। এখন আমরা মনে করি যে N3 পয়েন্টে বের করব, এই পয়েন্টে বের করতে চাই, বের করে তো কিভাবে হবে? স্যার অর গেটের মতো করবো, জাস্ট হচ্ছে স্যার ভ্যালুগুলো পাল্টাবো। হ্যাঁ, এটা অর গেটে না, অর গেটে। তাহলে আমরা দেখো এখানে আমরা CC0 আগে বের করি, এই পয়েন্টে CC, আচ্ছা আমরা রেড কালার ইউজ করি, এটা ভালো দেখা যায় না, এটা আমরা CC0 এট এই পয়েন্টের নাম হলো N3, তাহলে আমরা N3 তে বের করতে চাই। N3 তে যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি লাগবে, এটা হলো কি গেট, অর গেট, তাই না? আর জিরোটা বেরোবে কোথা থেকে, যে কোনো একটা দিয়ে কি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এটা? না স্যার, দুইটাতেই জিরো থাকবে। না, তার মানে কি, এটা আমাদের জিরো আউটপুটে আনতে গেলে দুইটা কন্ট্রোল লাগবে, তাই তো? তাহলে এটা কি হবে, সামেশন হবে না ফর্মুলাটা? জি স্যার। সামেশনের ফর্মুলা আসবে। সামেশনের ফর্মুলা, সামেশনে কি ছিল, এই লাইনের কোনটা দিয়ে জিরো আসবে, এখানে আমরা এই অর গেটে ইনপুটে কি দিতে হবে, এইখানে আর এখানে কি দিতে হবে, জিরো দিতে হবে, এখানেও জিরো দিতে হবে। তার মানে এই জিরোর, তাহলে জিরোর কন্ট্রোলেবিলিটি কোনটা দেখো তো, প্রথমটা হলো জিরোর কন্ট্রোল, এইটা হলো জিরোর জন্য, আর এখানে কোনটা, এই যে 0-1। তাহলে এখন সামেশন অফ কোনটা নিতে হবে, তাহলে এই ই পয়েন্টের, তাহলে এখানে হলো CC0 at E point, E point প্লাস, না আমরা এখানে যেহেতু সামেশন দিয়েছি তাহলে এখানে প্লাস দিতে হবে, এখানে কমাই দিতে হবে, তারপরে আমরা যোগ করব কমা CC0 at কি পয়েন্ট, এটা N4 না, এটা নোডের নাম দিতে হবে N4, না কি এটা N1, এই নোডের নাম হলো N1। এই ইনপুটে আউট, এই N1টা তো আউটপুট এ বি এ, তারপরে এই যে এক্সঅর গেটেড N1, এটা হলো ফর্মুলা। তারপর আমরা এটা কার্লি ব্র্যাকেট দিয়ে দেই, এটা +1। তাহলে দেখো এখন কত হবে, বার করো, দেখো CC0 at E পয়েন্টে কত, এটা 1 না স্যার 5 হবে। হ্যাঁ 5 হয়েছে, রাইট, গুড, তুমি করে ফেলেছো, গুড। এটা 1 হবে, প্রথমটা 1, আর এই দ্বিতীয়টা কত হবে, এই পয়েন্টের জিরোর প্রবাবিলিটি না, জিরোর কন্ট্রোলেবিলিটি হলো এখানে দেওয়া আছে 3, কি হবে, এটা প্রথমটা 3, তাহলে এটা 1, তার আমাদের তো সাম আছে এখানে, আমরা একবারে করে ফেলি 1 + 3, এটা ফর্মুলা, আর প্লাস হলো একটা 1 আছে ফর্মুলা, 1 = 5। দেখেছো, এরা ওই যে 5, এই যে এখানে অ্যান্সার দেওয়া আছে। তারপর এখন তুমি এটা CC1টা আমরা কুইক বের করবো, আমাদের টাইম বোধহয় শেষ। ক্লাস আছে নাকি এখন? না স্যার।
ওকে তবে সবার নাই এমন না স্যার। ওকে, আমরা এটা কুইক করে ফেলি। এটা দেখো তাহলে ওয়ানটা কিভাবে হবে দেখো তো। ওয়ানটা হবে যে কোনো একটা দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে না এটা, জি স্যার। তাহলে যেকোনো 1 নিতে হবে। তাহলে মিনিমামটা নিতে হবে, তাই না? তাহলে মিনিমাম তুমি এখান থেকে নিতে পারবে। এটা হলো একটা ওয়ান আর এইখানে একটা ওয়ান, তাহলে তোমার এই যে এখানে, তাহলে এই দুটোর ভিতরে মিনিমাম যেটা, তাহলে ও মিনিমামটা হবে ওয়ান প্লাস আর একটা ফর্মুলার ওয়ান, টু টু, এই যে টু অ্যান্সার। তাহলে এখন আমি এই পয়েন্টে পেয়ে গেলাম 5 আর 2। এখন আমি তাহলে এই পয়েন্টে বের করতে পারবো একইভাবে। ওকে, তাহলে ঠিক আছে, আমরা আমাদের তো অনেক ক্লাস থাকতে পারে। সো উইল স্টপ ইট হিয়ার। স্টপ হোয়াট ইজ কল্ড, আমরা রেকর্ডটা স্টপ করবো কি করে? আচ্ছা, স্টপ রেকর্ডিং।